কেন, মুসিবতে কেন আল্লাহর হাবিব মুসিবতের কারণগুলো ধরাইয়া দিতেছেন? যখন রাষ্ট্রীয় সম্পদ গনিমতের মতো ব্যবহার হয়, আমানতে যখন খেয়ানত হয়, তখন বিপদ আর মুসিবত শুরু হয়। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا طريق له ولا وزير له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا شبه له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا مثال له ولا مثل له ولا أصل له ولا نسل له ولا كفو له ولا قبل له ولا بعد له ولا وقت له ولا زمان له ولا مكان له ولا أول له ولا آخر له ولا بداية له ولا نهاية له ولا ضد له ولا ند له ولا حد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة فقد حل بها البلاء قيل وما هي يا رسول الله قال إذا كان المغنم دولا وإذا كانت الأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرزلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمر ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا خصما أو مسقا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفوا إذا وعدتم اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا اؤتمنتم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له
ولا صلاة لمن لا طهور له أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير সবাই মুহাব্বতের সাথে আল্লাহর হাবিবের সাথে দুরূদ ইব্রাহিম পড়ি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ غلامی ہے بادشاہی سے بہتر ادھر آؤ قسمت جگا کر تو دیکھو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ ایک مرتبہ ذکر کری لا الہ الا اللہ محبت সাথে জবান খুলে জিকির করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر عقبہ کر کے دیکھ ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر عقبہ کر کے دیکھ सबको अपना करके देखा रब को अपना करके देख ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسلم خوابید خبردار خبردار
ऐ मुस्लिम ख्वाबीदा खबरदार खबरदार, लिहाद में तलवार के हैं जंग के आसार, लिहाद में तलवार के हैं जंग के आसार। इल्हाद का सैलाब बाहर सोह नमूदार, ये बात मुखालिफ है चली शिवाए कुफ्फार। कानून खुदाई को मिटाने लगे अशरार, कुरान और सुन्नत को बताने लगे बेकार। तहज़ीब व तमद्दुन में फिरंगी के हैं आसार, दावा है मुसलमान पर इस्लाम का बुखार। लंदन की हवादार बने मुल्की की सरकार, ये तुर्फ तमाशा है खबरदार खबरदार, ये तुर्फ तमाशा है खबरदार खबरदार। गिरदाब में है मिल्लत ईमा की किश्ती, चलती रही फिर जोर से है कुफर की अंधी। अबनाए वतन में है या तफरीका बंदी, डर है कि न चिन जाए वतन ही की बुलंदी। बीदार हो अब ख्वाब से आए दीन के अंसार, बीदार हो अब ख्वाब से आए दीन के अंसार। सीना में वदीअत तेरी तौहीद की असरार, सीना में वदीअत तेरी तौहीद की असरार। সুন্দরা এলাকাবাসী ও যুব সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত পঞ্চম বার্ষিক ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিলের মোহতারাম সদর জলসা, নেহায়েত কাবিল এহতরাম হযরত উলামায়ে কেরাম, মুরব্বিয়ানে আযম, আমার প্রান্তীয় যুবক ভাইয়েরা, পর্দার আড়ালে বাড়িঘরে অবস্থানরত কোরআন ও হাদিসের আলোচনা শোনার কাজে নিয়োজিত পর্দানশীল আবেদা, জাহেদা, সালেহা, মুতিয়া, সাবিরা, শাকিরা, পর্দানশীল মা বোনেরা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পরওয়ারদিগারে আলমের শুকরিয়া আদায় করি। আল্লাহ তাআলা মেহেরবানি করে এই ফিতনা ফাসাদের জমানাতে, এই ফিতনা ফাসাদের জমানাতে যখন ঘরে বাহিরে দেশে বিদেশে সারা দুনিয়া ব্যাপী চলছে বিভিন্ন রকমের ফিতনা ফাসাদ, নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা চলছে, যখন ঘরে ঘরে টিভি, ভিডিও, ভিসিআর, ডিসলাইনের কার্যক্রম, যখন গান বাজনা, অশ্লীলতা, বেহায়াই, নির্লজ্জতা, বেপরদিগি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, অফেনে গোপনে বিভিন্ন রকমের নাফরমানি যখন চলছে, লোকালয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে দিবালোকে রাতের অন্ধকারে যখন দুষ্কৃতিকারীরা, অপরাধীরা অপরাধ করে যাচ্ছে, চলছে যখন বিভিন্ন রকমের অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, বিশেষ করে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের মধ্যে যখন মুসলমানদের দুর্দিন চলছে, ইসলামী সভ্যতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইসলামী ঐতিহ্য, ইসলামের নিশানা যখন মুছে দেওয়ার, ইসলাম ও মুসলমানদেরকে একেবারে শেষ করে দেওয়ার এক মহা পরিকল্পনা নিয়ে যখন জালেম শাসক, অত্যাচারী শাসক মোদী যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকমের ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে, চলছে যখন আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমারে অত্যাচার, অবিচার, আমরা হয়তো ভাবতে পারি সেখানে এখন জুলুম অত্যাচার নাই, মুসলমানরা খুব একটা শান্তিতে আছে, যে কয়জন মুসলমান আছে সেখানে ওরা খুব নিরাপদে আছে, আসলে খুব বিপজ্জনক অবস্থায়। মোহতারাম, এভাবে চলছে সমস্যা আফগানিস্তানে, ইরাকে, ফিলিস্তিনে, সিরিয়ায়, ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে, আমেরিকায়, সারা দুনিয়াতে যখন চলছে জালেমের জুলুম, মাজলুমের উপরে চলছে যখন অত্যাচার, অবিচার, নিরীহ মানুষের উপরে চলছে যখন বিভিন্ন রকমের জুলুম, নির্যাতন, এমন একটা সঙ্গীন সময়ে, জটিল কঠিন সময়ে আল্লাহ তাআলা আজকের এই মাহফিলে আমাদেরকে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন। আমরা সুস্থতার সাথে দ্বীনি মাহফিলে অংশগ্রহণ করতে পারছি, আল্লাহ পাকই তো আসার তৌফিক দিয়েছেন। এই জন্য মাওলাই করিমের শুকরিয়া আদায় করি, আলহামদুলিল্লাহ।
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব সাইয়্যিদুল আম্বিয়া ইমামুল মুরসালিন খাতামুন নবিয়্যিন রাহমাতুল লিল আলামিন শফিউল মুজনিবিন সরদারে দো জাহাঁ তাজদারে মদিনা জনাব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে কোটি কোটি সালাত ও সালামের হাদিয়া। মুহতারাম হাজিরিন, একটা দিনী মাহফিল এর অনেক গুরুত্ব আছে। কোরআনে কারীমের মাহফিল, আল্লাহর হাবিবের সুন্নতের মাহফিল, যেখানে কোরআন সুন্নাহর আলোচনা হবে, দ্বীন শরীয়তের কথা হবে, দ্বীনের মাসলা মাসাইলের আলোচনা হবে, এরকম একটা মজলিসের দাম কত? যে মজলিসে দ্বীনের কথাবার্তা আলোচনা হয়, এক riwayতের মধ্যে আছে মজলিসু ফিকহিন খায়রুম মিন ইবাদাতি 60 সানা। যে মজলিসে দ্বীনের কথা আলোচনা হয়, ফিকহ ফতোয়ার কথা আলোচনা হয়, ইসলামী বিধিবিধানের কথা আলোচনা হয়, কোরআন সুন্নাহর কথা আলোচনা হয়, এরকম একটা মজলিসের দাম 60 বছর ইবাদতের চেয়েও বেশি। আমি আপনি 60 বছর নফল ইবাদত করলে যে সওয়াব হবে, দ্বীনের কোন একটা মজলিসে যদি অংশগ্রহণ করি, যেখানে কোরআন ও হাদিসের কথা আলোচনা হবে, যেখানে মাসলা মাসাইলের কথা আলোচনা হবে, এরকম একটা মজলিসে যদি আমি আপনি অংশগ্রহণ করি, তাহলে 60 বছরের ইবাদতের সওয়াব আল্লাহর রহমতে, আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আমলনামায় লেখা হবে। তাছাড়া দ্বীনি মজলিসে আসার আরো অনেক ফায়দা আছে। দ্বীনি মজলিসে দিনদাররা আসে, আহলুল্লাহরা আসে, আল্লাহওয়ালারা আসে, উলামায়ে কেরাম আসে। কি বলেন, ঠিক না? আমি যদি আহলুল্লাহদের সাথে, আল্লাহওয়ালাদের সাথে, উলামায়ে কেরামের সাথে, নামাজীদের সাথে, ফরেজগার মুত্তাকিদের সাথে, হাফেজে কোরআনের সাথে একত্র হই, একত্রে বসি, তাহলে আমার ফায়দা কি? আমি যদি আল্লাহওয়ালাদের সোহবত সান্নিধ্য নিই কিছু সময়ের জন্য, আমার লাভ কি? একজন বুজুর্গ আছে, পৃথিবীতে নামকরা বুজুর্গ, শেখ জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাইহি। শেখ রুমি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, এক জামানা সোহবতে বা আউলিয়া, এক জামানা সোহবতে বা আউলিয়া, বেহতর সদ সালা তাআত বেরিয়া। কেউ যদি কোন আহলুল্লাহর সোহবতে, কোন আল্লাহওয়ালার সোহবতে, সান্নিধ্যে কিছু সময় অতিবাহিত করে, কিংবা এরকম একটা মজলিস, সেখানে আহলুল্লাহরা, আল্লাহ তাআলার ওলিরা কি নাই? এরকম একটা মজলিসের মধ্যে আহলুল্লাহ কি থাকতে পারে না? সবাই তো আল্লাহর ওলি, সব ইমানদার আল্লাহর ওলি। কথা বলেন না? সব ইমানদার আল্লাহর কি ওলি? ওলি মানে বন্ধু, আল্লাহর দোস্ত। সকল ইমানদার আল্লাহ পাকের দোস্ত। কেউ বড় ওলি, কেউ ছোট ওলি। কারো সম্পর্ক আল্লাহর সাথে খুব বেশি, কারো সম্পর্ক আল্লাহর সাথে কম। যার সম্পর্ক বেশি তিনি বড় ওলি, আল্লাহর বড় দোস্ত। যার সম্পর্ক কম তিনি কি? ছোট ওলি। কিন্তু ইমানদাররা সবাই আল্লাহর কি ওলি। সকল ইমানদার আল্লাহর দোস্ত। আল্লাহু ওয়ালিয়ুল্লাযীনা আমানু, আল্লাহ হলেন ইমানদারদের বন্ধু। তাহলে ইমানদাররা কার বন্ধু? আল্লাহর বন্ধু। আল্লাহর ওলিদের মাজমা, আহলুল্লাহদের মাজমা, উলামায়ে কেরামের মাজমা, উলামায়ে কেরামের সম্মেলন, ইমানদারদের সম্মেলন, বুজুর্গদের সম্মেলন, এটা কি দামি না? এরকম সম্মেলনে, এরকম মাহফিলে, এরকম মজলিসে যদি আমি আসি, বসি, তাহলে আমি তো আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবত নিলাম, সান্নিধ্য নিলাম। আমি তো কিছু সময় অনেক ভালো লোকদের সাথে কাটালাম। এটার দাম কত? শেখ রুমি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, এক জামানা সোহবতে বা আউলিয়া, বেহতর সদ সালা তাআত বেরিয়া। কেউ যদি কোনো আহলুল্লাহর সোহবতে, কোন আল্লাহওয়ালার সোহবতে সামান্য সময় অতিবাহিত করে, কোন নেককার সুন্নত তরিকার কোন ওলি, কোন বুজুর্গের সোহবতে, সান্নিধ্যে কেউ যদি সামান্য সময় অতিবাহিত করে, তাহলে সে অহংকার মুক্ত 100 বছর ইবাদতের চেয়ে বেশি সওয়াবের কাজ করলো।
কিংবা এরকম মজলিসে আল্লাহ ওয়ালারা আসে না, দিনদাররা আসে না, আল্লাহ পাকের নেককার বান্দারা, আল্লাহ পাকের খাস খাস বান্দারা এরকম মাহফিলে আসে। তাইলে এরকম মাহফিলে আসার দ্বারা ফায়দা আছে না? আহলুল্লাহদের সোহবতে আমি বসলে, আল্লাহ ওয়ালাদের সান্নিধ্যে আমি বসলে কত সওয়াব, কত লাভ। আমি যদি কিছুই না বুঝি তারপরে তো লাভ আছে। কিছুই বুঝলাম না, ওয়াজ কেবল শুনলাম, একটা কথাও কি বুঝলাম না, একটা কথাও মনে রাখতে পারলাম না, তারপরও লাভই লাভ। আতরের দোকানে একজন গেল, আতর কিনলো না, আতর লাগাইলো না, কিন্তু যাওয়ার কারণে আতরের গ্রাম তো সে পাইছে, কি পায় না? তার শরীরে আতরের গ্রাম লাগছে। আর কামারিকার দোকানে গেলে কি কম ধুলাবালু লাগবো নি? কিছু সময় আপনি কামারিকার দোকানে সেখানে বসে চাইেন, দেখবেন যে আপনার শরীরের মধ্যে ধুলাবালু ছাই লাগিয়ে গেছে। এই জন্য আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে আসতে হবে, নেককারদের কাছে আসতে হবে, আলেম ওলামাদের কাছে যাইতে হবে, তাদের সান্নিধ্যে বসতে হবে। এর দ্বারা দিল তৈরি হয়, এর দ্বারা ঈমান মজবুত হয়। দিলের মধ্যে, কলবের মধ্যে ঈমানের নূর পয়দা হয়। আমরা তো কেবল দূরে থাকতেছি, গুনার পরিবেশে থাকতেছি, গুনাহ করতে 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 আমাদের দিল ও দিমাগ নষ্ট হয়ে গেছে। এখন দ্বীনি পরিবেশ আমাদের কাছে ভালো লাগে না, ওয়াজ মাহফিল ভালো লাগে না, তাফসীরুল কোরআন মাহফিল ভালো লাগে না, ইসলামী সম্মেলন ভালো লাগে না। দেখবেন যে সমস্ত লোকগুলা বাজে লোকের সাথে ঘুরে চলে, ভালো লোকদের সান্নিধ্যে তারা আসতে চায় না, তারা, তাদের দিল নাই, দিল নষ্ট হয়ে গেছে। গুনাহগারদের সাথে চলতে চলতে থাকতে 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 তার দিল ও দিমাগ নষ্ট হয়ে গেছে। তো ভালো মানুষের সাথে আসতে হবে, ভালো মানুষের সাথে বসতে হবে, ভালো মানুষের সাথে আত্মীয়তা করতে হবে। ও ভাই, ফুল বাগানের মাটি, সেটার থেকেও গ্রান আসে, কথা কম না? হযরত শেখ সাদী রহমতুল্লাহ আলাইহি কি সুন্দর বলতেছেন, বলে খুশবু ইদার হাম্মা মেরোজে রসিদ আল দস্তে মাহবুবে বদস্তাম বদো গুফতম কে মিশকি ইয়া আবিরি কে আজবুবে দিলাবিজে তুমস্তাম বগুফতামন বলে না চিজে বুদাম বলে কিন মুদ্দতে বাগুল নিশস্তাম জমালে হামনশি দরবান আসর কর ওয়াগর নামান হুমা হাকম কে হস্তাম। ফুলবাগানের মাটি এক দোস্তের হাতে, এক দোস্তের হাতে কিসের মাটি? ফুলবাগানের মাটি। এখন মাটির থেকে ঘেরান আসছে, তো মাটির ঢিলাটা হাতে নিয়ে বলতেছে, কিরে মাটি, ব্যাপারটা কি? কবির সাহিত্যিকরা কাল্পনিক কথাবার্তা বলে। এখন মাটিকে প্রশ্ন করতেছে, ব্যাপারটা কি, তোর থেকে ঘেরান আসে কেন? মাটি জবাব দিতেছে। মাটিকে আসলে জবাব দিতে পারেনি, মাটিকে আসলে উত্তর দিতে পারেনি। একটা অবস্থা তো বোঝা যাচ্ছে, এটাই জবাব, এটাই উত্তর। মাটির থেকে ঘেরান আসতেছে, ও মাটি, তুমি কি মেশকো আম্বার নাকি? তুমি কি এমন সুগন্ধি লাভ করলা, ব্যাপারটা কি? তোমার থেকে কি আসে? কথা বুঝেননি আপনারা? তোমার থেকে সুঘ্রাণ আসতেছে, ব্যাপারটা কি? তোমার গ্রানে তো আমি একেবারে মাতোয়ারা হয়ে গেছি। মাটি কয়, আরে আমি তো আসলে মাটি, আমি আসলে কি? আমি মাটি। বাগুফতামান বলে নাচি জেবুদাম, আমার থেকে তুমি ফুলের গ্রান পাইতেছো, আমি তো ফুল না, আমি কি? আমি ফুল না, আমি মাটি। বাগুফতামান বলে নাচি জেবুদাম আজবুবে তেলাবিজে তুমস্তাম। বাগুফতামান বলে নাচে জেবুদাম
ওয়ালিকিন মুদ্দাতে বাগুল নেশাস্তাম। তবে আমি ফুল বাগানে ছিলাম, ফুলের সান্নিধ্যে ছিলাম, ফুলের ঘ্রাণ আমার ভিতরে আসছে। আমি তো মাটি, আমার কোনো যোগ্যতা নাই, কিন্তু ফুল অনেক দামি জিনিস। ফুলের সোহবতে থাকার কারণে, ফুল বাগানের মাটি হওয়ার কারণে আমি দামি হয়ে গেছি। জামালে হামনে সিদারমান আসর কর ওয়াগারনা মান হুমা খাকাম কে হাসতাম। সোহবতের বরকত কত দেখেন, সোহবতের দাম কত। ফুল বাগানের মাটি হওয়ার কারণে এটা কি হয়ে গেছে? দামি হয়ে গেছে। ও ভাই, দুনিয়ার সব মাটি সমান না। আমাদের প্রিয় নবী, আখির নবী, বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মাটির উপরে শুয়ে রয়েছেন, ও মাটির দাম কত? ওই মাটির দাম কত? পাকিজা তারাজ আরশে বরি জান্নাতে ফিরদাউস আরাম গাহে পাকে রসূল আরবি হ্যায়, आराम कहे पाके रसूल अरबी है। আল্লাহর হাবিব যে জমিনে শুয়ে রয়েছেন, ওই জমিন কত দামি। যে মাটির সাথে আল্লাহর হাবিবের মুবারক শরীরটা লেগে আছে, ওই মাটি কত দামি। বুজুর্গ বলতেছেন, আল্লাহর হাবিবের এই পবিত্র বডি, শরীরটা যে মাটির সাথে লেগে আছে, ওই মাটির দাম আরশে আজিমের চেয়েও বেশি। আল্লাহ পাকের আরশের চেয়েও মাটির দাম বেশি। কি ভাই, সব মাটি কি সমান নেই? পায়খানার সাথে যে মাটি মিক্স আছে, ওই মাটির থেকে দুর্গন্ধ আসে। যে মানুষগুলা খারাপ মানুষের সাথে চলে, যে মানুষগুলা আজে বাজে মানুষের সাথে চলে, তাদের দিল ও দিমাগ নষ্ট হয়ে গেছে। যে মানুষগুলা খারাপ পরিবেশের সাথে মিশে, সে মানুষগুলার দিল ও দিমাগ নষ্ট হয়ে গেছে। আর যে মানুষগুলা ভালো পরিবেশে থাকে, ভালো মানুষের সাথে থাকে, তাদের দিল ও দিমাগ কত স্বচ্ছ আর কত খাঁটি। বুঝে আসেনি? মজলিসের মধ্যে যারা আছে, এরা নেককার না? কি ভাই, মাহফিলে আসে কারা? মাহফিলে বসে কারা? মাহফিল শুনে কারা? নেককারের। তাহলে আমরা কাদের কাছে যাব? নেককারের কাছে যাব, নেককারের সাথী হব। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, তুমি যদি নেককার হতে চাও, নেককারদের কাছে যাও। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। ও ঈমানদার, আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহর ভয় তোমার ভিতরে আসবে কিভাবে? আল্লাহর ভয় আসার ব্যবস্থা হইল আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবতে যাওয়া, আল্লাহ ওয়ালাদের সাথী হয়ে যাওয়া। আল্লাহ ওয়ালাদের সাথী হওয়া লাগবে। আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক করতে হবে। আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক করতে হবে। আমাদের বিবাহ শাদী, আমাদের লেনদেন, আমাদের মুআমালাত মুআশারাত, আমাদের চলাফেরা, আমাদের উঠা বসা কার সাথে হবে? আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে হবে, নেককারদের সাথে হবে। আজ দুনিয়াতে যদি আমি নেককারদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখি, দুনিয়াতে যদি আমি নেককারদের সাথে উঠা বসা করি, চলাফেরা করি, আমার ভালোবাসা, আমার মহব্বত, আমার হৃদ্যতা, আমার আন্তরিকতা, আমার যাবতীয় সম্পর্ক যদি আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে থাকে, কিয়ামতের দিন এটা নাজাতের উসিলা হবে। হাদিস শরীফে আছে, আল্লাহর হাবিব ইরশাদ করেন, আল মারউ মা মান আহাব্বা। দুনিয়াতে যে যাকে ভালোবাসে, দুনিয়াতে যে যার সাথে সম্পর্ক রাখে, আখিরাতে হাসর নাসর তার সাথেই হবে। দুনিয়াতে ভালোবাসা যার সাথে যার, পরকালে হাসর হবে তার সাথে তার। আমি যদি দুনিয়াতে আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে সম্পর্ক রাখি, তাহলে আমার হাসর নাসর আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে হবে। আমি যদি নেককারদের সাথে, হাফেজে কোরআনের সাথে, আলেমে দ্বীনের সাথে, হাজী সাহেবের সাথে, পরেজগার মুত্তাকীদের সাথে, আল্লাহ পাকের খাস বান্দাদের সাথে, মুখলিস বান্দাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখি,
তাদের সাথে যদি আমি উঠা বসা করি, তাদের সাথে যদি আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক করি, তাদের সাথে যদি বিবাহের সম্পর্ক করি, তাদের সাথে যদি আমি লেনদেন করি, সামগ্রিকভাবে যদি তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখি, তাহলে পরকালে আল্লাহ পাক আমাকে তাদের সাথে নিয়ে নিবেন। সুতরাং আমাদের সম্পর্ক কার সাথে হওয়া চাই? শুনে বলেন কার সাথে? আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে, নেককারদের সাথে, ফরেজগার মুত্তাকিদের সাথে। তো দ্বীনি মাহফিলে আসে কারা? নেককার যারা। দ্বীনি মাহফিলে আসে কারা? নেককার যারা। এখন আমরা যারা বাইরে আছি, বাইরে থাকবো না, মাহফিলে যারা আসছেন তাদের সাথে মিশে যাব। মাহফিলে যারা আসছেন তাদের সাথে আমরা মিশে যাব। কথা বলেন না? এতগুলা মানুষ, সবগুলা মানুষ কি খারাপ? আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের ধারণা তো সবগুলা মানুষই ভালো। কথা বলেন না? সবগুলা মানুষই ভালো। ভালো মানুষের সাথে যারা মিশে যায় তারাই তো ভালো। তাদের সাথে সিটা থাকলে সেটাও তো কি? কথা বলেন না? যদি কেউ খারাপ থাকিয়ে থাকে, কিন্তু এখন তো ভালো, এখন তো ভালো, ভালো মানুষের সাথে মিশে গেছে, সব ভালো। আল্লাহ সবাইকে ভালো হিসেবে কবুল করেন, সবাইকে নেককার হিসেবে কবুল করেন। মুহতারাম, সময় কম, সময় খুব বেশি না। সারা রাত তো আর বয়ান হবে না, একটা নির্দিষ্ট সময় বয়ান হবে, নির্দিষ্ট সময় বয়ানের কাজ শেষ হয়ে যাবে। ঠিক না কথা? সময় খুব দামি, সময়ের হেফাজত করতে হবে। আমাদের হায়াত তো শেষ হয়ে যাইতেছে গুনার কাছে, নাফরমানিতে, চা দোকানে, টিভির আড্ডায়, গল্প গুজবে। ঠিক না কথা? হায়াত কিভাবে আমরা নষ্ট করি? হায়াত তো বহুত দামি জিনিস। হায়াত চা দোকানে শেষ হবে কেন? হায়াত টিভির আড্ডায় শেষ হবে কেন? হায়াত আশেপাশে গল্প গুজবে শেষ হবে কেন? হায়াত তাস আর জুয়ার মধ্যে শেষ হবে কেন? হায়াত তো বহুত দামি, বলেন না? হায়াত দামি না? হায়াতের মূল্য দেওয়ার চেষ্টা করি। একদিন এই হায়াত কি হয়ে যাবে? শেষ হয়ে যাবে। ওই দিন বুঝে আসবে যে হায়াত কত দামি, কত দামি। ওই দিন বুঝে আসবে, কিন্তু বুঝলে কোনো কাজ হবে না। যে ছেলেটা আগে থেকে পড়ে না, যে ছেলেটা পরীক্ষার আগে থেকে ভালোভাবে প্রস্তুতি নেয় না, পরীক্ষার হলে বসে সে কি করে? নকল করবে কেমনে? নকল করার তো সুযোগ নাই। সে আঙুল চাবায়। কথা বলেন না? আঙুল চাবায়, আফসোস করে, কেন পড়লাম না, কেন পড়লাম না সময় মতো। এখন তো আমি কিছুই লিখতে পারতেছি না, আমার কিছুই স্মরণে আসে না। কেন আমি পড়লাম না? কেন আমি আড্ডা দিলাম? কেন আমি বন্ধুদের সাথে সময় কাটালাম? কেন আমি চা দোকানে ছিলাম, টিভির আড্ডায় কেন ছিলাম, গল্প গুজব কেন করলাম? আফসোস করে কিনা? একটা আফসোস, একটা অনুশোচনা তার আসে, কিন্তু তখন আফসোস করলে কোনো লাভ হবে না। এখন মনে করেন হল নিয়ন্ত্রক যিনি আছেন, পরীক্ষার হল যিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন, ওনাকে যাইয়া যদি বলা হয় যে স্যার আমি তো পড়ি নাই, আড্ডা দিছি, গল্প গুজব করছি, বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করছি, টিভি চাইছি, মোবাইল চাইছি, মোবাইল চাইয়া চাইয়া আমি এভাবে আমার সময় পার করছি, পড়ালেখা করি নাই, স্যার মেহরবানি করে আমারে 3টা মাস সময় দেন। কথা কথা কোন ছাত্র পরীক্ষার হলে, সেন্টার পরীক্ষায় এইভাবে সময় চাইলে সময় কি সে পাবে? পাইছে কেউ? আর এভাবে কি দরখাস্ত করার কোন সুযোগ আছে? কোন সুযোগ নেই। 3 মাস তো দূরের কথা, 3 দিনও হবে না, 3 ঘন্টাও হবে না, 3 মিনিটও হবে না, 3 মিনিটও সময় নাই। মেরে ভাই, আমাদের হায়াত কিন্তু শেষ হয়ে যাইতেছে। হায়াতের মূল্য দিনা। এখন মনে করেন এই একটা জরুরি কাজ, একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ আমাদের সামনে। কথা বলেন না? এই এলাকাবাসীর জন্য একটা আয়োজন, এই আয়োজন করতে অনেক কষ্ট হয়েছে না? আয়োজকদের অনেক কষ্ট হয়েছে, এই মাহফিল যারা ইন্তজাম করছেন অনেক কষ্ট হয়েছে তাদের। আমাদের কাছে মূল্য নাই। যে লোকগুলো এখন রাস্তায় আছে, চা দোকানে আছে, এই লোকগুলো আসলেও তো কম হয় না। অনেক লোক বাড়িতে বসে আছে, মাইকের আওয়াজ কানে আসতেছে, কিন্তু শুয়ে রয়েছে, গল্প করতেছে। আসলে কি ফায়দা হয় না? দোয়া করি আমরা আল্লাহ তাদেরকে আসার তৌফিক দান করেন। তাই এবার শুরু করে দিই। আমি আপনাদের সামনে কোরআনে কারীমের একখানা আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করছি।
এই আয়াতের ভিতরে আল্লাহ তাআলা আমানতের কথা বলছেন। কিসের কথা? আমানতের কথা। আপনারা বলবেন যে হুজুর কত কথা আছে, আমানতের কথা কেন বলা শুরু করলেন? এই আমানতদারি যদি আমরা রক্ষা করি তাহলে সব কথা এখানেই আছে। আমানত কি? আমাদের এই জিন্দেগিটা আমাদের কাছে আমানত। তাফসীরের মধ্যে লেখে আমানত 3 প্রকার। একটু খেয়াল দিবেন তো? মা বোনরা একটু খেয়াল দিয়ে শুনেন। বাড়িতে আমার মা বোনেরা কথাগুলো আশা করি শুনতেছেন, একটু খেয়াল দিয়ে শুনেন। আমরা যারা মজলিসে আছি আমরা অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে খেয়াল দিয়ে কথাগুলো শুনবো। আপনারা আমার দিকে তাকাবেন, আমিও আপনাদের দিকে তাকাচ্ছি। কথা ঠিক আছে তো? মনোযোগ দিয়ে আমরা কথাগুলো শুনবো, আমলের নিয়তে শুনবো। আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করেন। আমিন। মুহতারাম, আমানত কয় প্রকার? 3 প্রকার। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন আমানত রক্ষা করো। ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরুকুম আন তু'আদ্দুল আমানাতি ইলা আহলিহা। আমানত তার আহলকে দিয়ে দাও। আমানতের যে হকদার আছে, আমানতের হকদারকে আমানত দিয়ে দাও। তা আমানত কয় প্রকার? 3 প্রকার। একটা হচ্ছে আল্লাহর আমানত, আরেকটা হচ্ছে বান্দার আমানত, আরেকটা হচ্ছে বান্দা তার নিজের আমানত। আমার কাছে আল্লাহ পাকের কিছু আমানত আছে, আমার কাছে আল্লাহর মাখলুকের আমানত আছে, আবার আমার কাছে আমার নিজের আমানত আছে। আমানত কয় প্রকার হলো? প্রথম কার আমানত বলছি? আল্লাহর আমানত। আমানত আল্লাহ পাকের আমানত কি? আল্লাহ পাকের হুকুমগুলো আমাদের কাছে আমানত। আল্লাহ পাকের আদেশ ও নিষেধগুলো আমাদের কাছে কি? আমানত। আল্লাহ পাক নামাজের আদেশ করছেন, রোজার আদেশ করছেন, হজ যাকাতের আদেশ করছেন, হালাল খাবারের আদেশ করছেন, পর্দা পশিদার আদেশ করছেন, মা বাবার খেদমতের আদেশ করছেন। এগুলা সব আমাদের কাছে কি? আমানত। এখন এই আদেশগুলো মানবো না অমান্য করব? মানলে আমানতদারি রক্ষা হবে, না অমান্য করলে আমানতদারি রক্ষা হবে? মানলে আমানতদারি রক্ষা হবে। এই কথাগুলা আল্লাহ পাকের কালামের মধ্যে, কালামুল্লাহ শরীফের মধ্যে, কোরআনে মাজিদের মধ্যে আল্লাহ পাক আমানত হিসাবে রাখছেন। এই কোরআন আমাদের কাছে আমানত। এই কোরআন আমাদের কাছে কি? কোরআনের যাবতীয় আদেশ ও নিষেধ আমাদের কাছে আমানত। এই 30 পারা কোরআন এটা আমানত। এই আমানতদারি আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে। কোরআনের ভিতরে যত আদেশ ও নিষেধ আছে এই সবগুলা আমাদের কাছে কি? আমানত। ইন্না আরাদনাল আমানাতা আলাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا। আল্লাহ পাক 30 পারা কোরআনের আমানত আমাদের কাছে রাখছেন। এই আমানতদারি আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে। আমানত রক্ষা হবে, আমানতের হেফাজত হবে যদি আমরা 30 পারা কোরআনের কথাগুলা শুনি এবং মানি। শুনি এবং মানি। কোরআনের আদেশ ও নিষেধগুলা যদি আমরা বাস্তবায়ন করি তাহলে আমানতদারি রক্ষা হবে। 30 পারা কোরআনের ভিতরে আল্লাহ পাক ঈমানের কথা যেমন বলছেন, ইবাদতের কথা বলছেন, মুআমালাতের কথা বলছেন, মুআশারাতের কথা বলছেন, আখলাকিয়াতের কথা বলছেন, আখলাক স্বভাব চরিত্রের কথা বলছেন। 30 পারা কোরআনের ভিতরে আল্লাহ পাক নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতের কথা বলছেন, পর্দা পশিদার কথা বলছেন, মা বাবার খেদমতের কথা বলছেন, জিকির আজকারের কথা বলছেন। দৈনন্দিন জীবনে যত যত ইবাদত আছে, যত করণীয় আছে সব করণীয় বিষয়ের কথা বলছেন। যত বর্জনীয় বিষয় আছে সব বর্জনীয় বিষয়গুলোর কথাও বলছেন। করণীয়গুলা করতে হবে, বর্জনীয়গুলা বর্জন করতে হবে, তাহলে আমানতদারি রক্ষা হবে। কথা বুঝে আসছে নাকি? তাহলে আপনারা বলেন তো এই আয়াতের ভিতরে সব কথা আছে কিনা? আল্লাহ বলছেন সব আমানতের হেফাজত করো, সব আমানতদারি রক্ষা করো। আমার আমানত আমাকে দিয়া দাও, আমার আমানত আমাকে দিয়া দাও।
আমি তোমাদের কাছে নামাজের আমানত রাখছি, রোজার আমানত রাখছি, হজ যাকাতের আমানত রাখছি, পর্দাপোশিদার আমানত রাখছি। আমি কোরআনে এই আমানতের হেফাজতের ওয়ার্ডার তোমাদেরকে দিয়েছি, এই দায়িত্ব তোমরা আঞ্জাম দাও, এই ওয়ার্ডার তোমরা পালন করো, তাহলে আমানতদারি রক্ষা হবে। ওযু গোসল পাক না পাক, হালাল হারাম, জায়েজ না জায়েজ, উচিত অনুচিত, করণীয় বর্জনীয়, বৈধ অবৈধ বিষয়গুলা, এগুলা আমাদের কাছে কি আমানত। আমাদের কাছে কি আল্লাহ পাকের সব কথা আমাদের কাছে, একটু জোরে বলেন না, আমাদের কাছে কি আমানত। আল্লাহ পাকের সব কথা আমাদের কাছে আমানত। এই আমানতদারি রক্ষা করতে হবে। আমরা যে ওযু করতেছি এটাও আমানত, গোসল করতেছি এটাও কি আমানত। ওযুটা সুন্নত তরিকায় করলে আমানতদারি রক্ষা হবে, গোসলটা সুন্নত তরিকায় করলে, তায়াম্মুম সুন্নত তরিকায় করলে, এইভাবে খাওয়া দাওয়া সুন্নত তরিকায় করলে, পোশাক পরিচ্ছদ সবকিছু সুন্নত মতো হলে আমানতদারি কি হবে রক্ষা হবে। দাড়ি রাখতেছি, দাড়িটা যদি সুন্নত মতো হয়, রাসূলের তরিকা মতো হয়, তাহলে দাড়ির আমানত কি হবে রক্ষা হবে। কথা বুঝেন না ভাই? তাহলে আল্লাহর আমানত, আল্লাহ পাকের আদেশ ও নিষেধগুলো আমাদের কাছে কি আমানত। আর ওটা হচ্ছে বন্দার আমানত। আর ওটা কি বন্দার আমানত। কোন বন্দার উপরে আমি আঘাত করব না, কোন মানুষের মান সম্মান ইজ্জতের উপরে আঘাত করব না, কোন মানুষের জান ও মালের উপরে আমি হস্তক্ষেপ করব না, কারো জানের উপরে আঘাত করব না, কারো মালের উপরে হস্তক্ষেপ করব না। কথা বুঝুন না মনে? তাহলে একজনের জান আমার কাছে কি আমানত, আপনার জান আমার কাছে আমানত, আমার জান আপনার কাছে কি আমানত। আমার দ্বারা আপনার জানের, আপনার মালের, আপনার সম্মানের কোনো ক্ষতি হইতে পারবে না। আপনার ইজ্জত আমার কাছে আমানত, আমার ইজ্জত আপনার কাছে কি আমানত। শুনতেছেন ভাই? শুনতেছেন? আমার ইজ্জত আপনার কাছে আমানত, আপনার ইজ্জত আমার কাছে আমানত। আমি আপনাকে গালি দিতে পারবো না, আমি আপনাকে অপমান করতে পারবো না। অন্যায় ভাবে আপনাকে যদি আমি গালি দিই, অপমান করি, তাহলে আমানতে খেয়ানত হবে। কি ভাই, কথাগুলো জরুরি কিনা? আমরা একজন আরেকজনকে খারাপ অপমান করে ফেলি, খারাপ অপমান করে ফেলি, মজলিসের মধ্যে শরম দিয়ে দিই। কেন কেন করি এটা? আমানতে খেয়ানত। ব্যবসায়ী ভাইয়েরা, ব্যবসার মধ্যে প্রতারণা করবেন না, মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না, ধোঁকাবাজি করবেন না। এটা আমানত, এটা কাস্টমারের জন্য কি আমানত, আমানতদারি। ব্যবসায়ী ভাই কোন রকমের প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না, মালে ভেজাল করবেন না। আবার কাস্টমার, দোকানদারের পাওনাটা যথাযথভাবে পরিশোধ করবেন, এটা দোকানদারের কি আমানত। একজন কাস্টমারের কাছে দোকানদারের আমানত আছে, আবার দোকানদারের কাছে কাস্টমারের কি আছে আমানত আছে। স্বামীর কাছে স্ত্রীর আমানত আছে, স্ত্রীর কাছে স্বামীর আমানত আছে। স্বামী স্ত্রীর হক নষ্ট করতে পারবে না, স্ত্রী স্বামীর হক নষ্ট করতে পারবে না। মা বাবার কাছে সন্তান আমানত, মা বাবার কাছে সন্তান কি আমানত। সন্তানের হক নষ্ট করতে পারবে না কোনো মা বাবা। সন্তান একদিকে আল্লাহ পাকের নিয়ামত, আর একদিকে কি আমানত। কথা খেয়াল করেন, সন্তান একদিকে আল্লাহ পাকের নিয়ামত, আর একদিকে আমানত। সন্তান দিছে কে? আল্লাহ। কত বড় নিয়ামত, কথা বলেন না? যেই দম্পতির সন্তান হয় না, যেই স্বামী স্ত্রীর সন্তান হয় না, তারা কত পেরেশানিতে আছে। 1 বছর, 2 বছর, 5 বছর, 7 বছর, 10 বছর চলে যেতেছে, সন্তানের কোনো দেখা নাই, বেকুল বেচাইন হয়ে গেছে, অস্থির হয়ে গেছে। ব্যাপারটা কি? আমরা কি নিঃসন্তান থেকে যাব? আমাদের কি কোনো প্রজন্ম দুনিয়াতে আসবে না? আমরা কি কোনো সন্তানের দেখা পাবো না? আল্লাহ কি আমাদেরকে সন্তান থেকে মাহরুম করবেন? কথা বলেন না? কত বেকুল, কত বেচাইন, কত অস্থির। বড় বড় ডাক্তারের কাছে যাইতেছে, বিদেশে যাইতেছে, কিসের জন্য? সন্তানের জন্য, একটা সন্তানের জন্য। কিংবা এরকম মানুষ আমাদের সমাজে নাই? কত মানুষ আছে এভাবে। আমার জানার মতো কয়েকজন আছে। লুদুয়া ভুইয়াবাড়িতে, আমি যে এলাকায় আছি, লুদুয়া ভুইয়াবাড়ির এক প্রভাবশালী লোক, অনেক বড় পয়সাওয়ালা মানুষ, সেটা একটা ব্যাংকের ম্যানেজার, নিঃসন্তান, 30 বছরের মতো হয়ে গেছে, বিবাহ করছে, আর সময় কই।
এই বিশাল সময়ে অনেক চেষ্টা করছে, দেশে বিদেশে বহু ডাক্তারের কাছে গেছে, কোনো কাজ। আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি অ্যালটমেন্ট না থাকে, বাজেট না থাকে, হাজারো চেষ্টা করলে তো কোনো কাজ হবে না। কি ভাই, সবাই লাখপতি কোটি কোটি হতে চায়, সবাই জমিদার হতে চায়, কিন্তু সবাই হয় নাকি? সবাই বাড়িওয়ালা গাড়িওয়ালা হতে চায়, তাহলে চাইলেই তো হবে না, আল্লাহ চাওয়া লাগবে। কথা বলেন না? আল্লাহ চাওয়া লাগবে। যে সন্তান আল্লাহ দেয়, কেউ দেখা যায় চায় না, সন্তান আর হওয়ার আগ্রহ নাই, কিন্তু আল্লাহ বাজেটে রাখছে, আরো হইতেছে। কথা কম না, আরো হইতে আছে। কি ভাই আছেন এরকম আয়োজন হয় নাকি? মা বোনের পক্ষ থেকে এরকম আয়োজন হচ্ছে কিনা? চায় না, কিন্তু আল্লাহ বাজেটে রাখছে, হইতেছে। আল্লাহু আকবার। তাইলে সন্তান দেয় কে? ইয়াহাবু লিমান ইয়াশাউ ইনাসাও ওয়া ইয়াহাবু লিমান ইয়াশাউ যুকুর আও ইউযাওযিজুহুম যুকরানাও ওয়া ইনাসা ওয়া ইয়াজআলু মান ইয়াশাউ আকীমা। আল্লাহ পাক যাকে চান কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে চান ছেলে সন্তান দান করেন, যাকে চান ছেলে মেয়ে উভয়টা দান করেন, আবার যাকে চান কোন সন্তান বন্ধা রাখেন, নিঃসন্তান রাখেন। তাইলে ছেলে মেয়ে কে দেয়? সন্তান কে দেয়? এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত, আবার কি বলেন? আমানত। আবার কি? আমানত। এই সন্তানের আমানতদারি রক্ষা করতে হবে, তার সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, তাকে দ্বীন শিখাইতে হবে, কোরআন হাদিস শিখাইতে হবে, আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান, আল্লাহর দেওয়া শিক্ষা তাকে দান করতে হবে। তাহলে সন্তানের আমানতদারি রক্ষা হবে। আমি যদি তাকে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, আজে বাজে শিক্ষা, বস্তুবাদী শিক্ষা, জাগতিক শিক্ষা, দুনিয়ার সব শিক্ষা দিতে আছে, কিন্তু কোরআনের থেকে বঞ্চিত করলাম, তাহলে সন্তানের হক নষ্ট করলাম, আমানতে খেয়ানত হয়ে গেছে। কথা কম না? আমানতে কি হয়ে গেছে? খেয়ানত হয়ে গেছে। তাহলে বন্দার হক আছে, কি আছে? মাখলুকের কি আছে? হক আছে। বন্দার হক আছে, মা বাবার হক আছে। কথা বলেন না? ছেলে মেয়ের হক আছে, মা বাবারও হক আছে, ছেলে মেয়েরও কি আছে? হক আছে। শুধু মা বাবার হক না, ছেলে মেয়েরও কি আছে? হক আছে। আদায় করতে হবে। আমানত দিয়া দাও, আমানত দিয়া দাও। সন্তানের হক আদায় করো, তাহলে সন্তানের আমানতদারি রক্ষা হবে। তাহলে বন্দার হক আছে, এটা বন্দার আমানত, এটা বন্দার কি? আমানত। বিচারপতিরা সুবিচার করবেন, সুবিচার এটা আমানত। আমি আপনি বিচার প্রার্থী হয়েছি আদালতে, হাকিমের কাছে, জজের কাছে কি হাজির হয়েছে। এখন জজ সাহেব, হাকিম সাহেব, বিচারক সাহেব সুবিচার করবেন, এটা কি? আমানত। ওয়াইদা হাকামতুম বাইনান নাসি আন তাহকুমু বিল আদল। যখন তোমরা ফয়সালা করবা, যখন তোমরা মানুষের মাঝে ফয়সালা করবা, বিচার করবা, সুবিচার করো, পক্ষপাতিত্ব করিও না, স্বজন প্রীতি করিও না, দলীয়করণ করিও না, আত্মীয়করণ করিও না। তোমার আত্মীয়, তোমার আপন মানুষ, এই জন্য তুমি উল্টা পাল্টা বিচার করবা, এটা হইতে পারবে না, এটা হইতে পারবে না। যদি করো তাহলে খেয়ানত হইয়া যাবে। তাহলে সুবিচার করতে হবে। নিজের দলের লোক হইলেও কিন্তু সুবিচার করতে হবে। এমনকি নিজের মা বাবাও যদি হয়, সুবিচার করতে হবে। কথা বুঝে আসছে না? সুবিচার করতে হবে, ইনসাফের কথা বলতে হবে। স্পেনের প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ বিন আলী, কি ভাই স্পেন এক সময় মুসলমানদের হাতে ছিল কিনা? এখন আসেনি? নাই। কেন? কারণ কি? অনেকগুলা কারণ আছে। এর মধ্যে একটা কারণ হলো স্পেনে মুসলমানরা মসজিদ করছে কিন্তু মাদ্রাসা করে না। কি করছে? মসজিদ করছে, কি করে না? মাদ্রাসা করে না। এটা তাদের একটা বড় ভুল ছিল। তৎকালীন সময়ের মুসলমানদের অন্যতম একটা ভুল ছিল, স্পেনের জায়গায় জায়গায় তারা কিছু মসজিদ করছে ঠিক, কিন্তু মাদ্রাসা করে নাই। এটা তাদের অন্যতম একটা ভুল ছিল। যেই সমাজে মাদ্রাসা নাই, যেই দেশে মাদ্রাসা নাই, ওই দেশে, ওই সমাজে ইসলাম ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে যাবে। কথা বুঝে আসছে নাকি? ইসলামের দুর্গ হইল মাদ্রাসা। ইসলামের দুর্গ কি? ইসলামের কেন্দ্র কি? মাদ্রাসা, দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইসলামী রিসার্চ সেন্টার, ইসলামী বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি করতে হবে।
ইসলামের জন্য বড় বড় গবেষণা কেন্দ্র বানাইতে হবে। তাহলে এটার দ্বারা ইসলামের প্রচার প্রসার বাড়তে থাকবে, ইসলাম শক্তিশালী হবে। কথা বুঝে আসছে? এখন ভারতের মধ্যে জালেম মোদী সরকার অত্যাচারী মুসলমানদের রক্ত পিপাসু, যার হাত মুসলমানদের রক্তে রক্তাক্ত হয়েছে, গুজরাটের কসাই এই মোদী এখন চলে বলে কৌশলে আবার ক্ষমতায় আসছে। কথা বলে ঠিক নেই? জনগণের ভোট চুরি করে, ভোট আত্মসাৎ করে ক্ষমতায় আসছে, আসি এখন মুসলমানদের উপরে জুলুম অত্যাচার শুরু করছে। আপনারা খবর পাইছেন, আসামে প্রায় 700 মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুনছেন নাকি এরকম খবর? জানেন না আপনারা? আরে খবর রাখেন না একটু, একটু মিডিয়া তো আপনারা আপনাদের হাতের নাগালে, একটু খোঁজ খবর রাখেন কি হইতেছে দুনিয়ায়। মুহতারাম হাজিরিন, মাদ্রাসা করতে হবে। কি করতে হবে? মাদ্রাসা করতে হবে। তাহলে মাদ্রাসার দ্বারা দ্বীনের হেফাজত হবে। তো বলতেছিলাম, আল্লাহ তাআলা এই আয়াতের মধ্যে বলতেছেন, ও বিচারক, ও বিচারপতি, ও জজ সাহেব, তুমি যখন বিচার করবা, ন্যায় বিচার করবা, পক্ষপাতিত্ব করবা না। তো স্পেনের প্রধান বিচারপতি চিফ জাস্টিস ছিলেন মোহাম্মদ বিন আলী। কি নাম বলছি? মোহাম্মদ বিন আলী। উনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ একজন বিচারপতি, সুবিচার করেন, কখনো কোনো পক্ষপাতিত্ব করেন না। ওনার বিচার কার্যে খুশি হইয়া তৎকালীন স্পেনের গভর্নর, স্পেনের গভর্নমেন্ট, স্পেনের সরকার ওনাকে একটা জায়গা দিয়েছেন, বিশাল একটা জায়গা, বিশাল একটা এলাকা ওনাকে উপহার দিয়েছেন। বুঝতে অসুবিধা হয়নি? মোহাম্মদ বিন আলী বললেন যে না, এটা আমার দরকার নাই, আমার কোনো প্রয়োজন নাই। সরকার বললেন যে এটা রাষ্ট্রীয়ভাবে আপনার জন্য কি হয়েছে? বাজেট হয়েছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে আপনার জন্য কি হয়েছে? বাজেট হয়েছে। উনি বললেন না, আমার কোনো প্রয়োজন নাই। উনি রাজি হন নাই। শেষ পর্যন্ত ওনার ছেলেকে দিয়ে রাজি করেছেন। ওনার ছেলেরে দিয়ে কি করেছেন? রাজি করেছেন। বাবা ছেলেরে বলতেছে, বাবা এত বিশাল সম্পদ আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই। দুনিয়া বহুত খারাপ জিনিস, দুনিয়া উপকারী ঠিক, আবার বহুত কি? বহুত খারাপ। দুনিয়া পিছে গেলে দিন নষ্ট হয়ে যায়। এত দুনিয়া আমাদের প্রয়োজন নাই, এত দুনিয়া দরকার নাই। কিভাবে বহু মানুষ আছে দেখবেন কোটি টাকার মালিক, এরপর আরো কোটি টাকা, আরো কোটি টাকা। وما قضى أحد منها لبعنته ومن تهارب إلا إلى عربي फिर से काने रिश्त सोएब वरना असबाब माश हर जमा दरकार दारम अक्सरे दरकार नीस कासाए चश्मे हरीसा पूर्ण शुद्ध ता सदब काने नशद पुरदुर नशूद। লোভী ব্যক্তি কোনদিন চোখ পুরায় না, সে কোনদিন অল্পে তুষ্ট হইতে পারে না। এখন বাবা তো হইলেন নেককার মানুষ, অল্পে তুষ্ট, কানে। বাবা বলতেছে, বাবা এত কিছু আমাদের দরকার নাই, আমরা যে যদ্দুরা নিয়ে আসি এতরে আমাদের জন্য কি যথেষ্ট। ছেলে বললো না, লাগতে পারে, লাগবো। তো ছেলে সম্পদ পাইয়া বিপদগামী হইয়া গেছে। কি হয়ে গেছে? বিপদগামী হইয়া গেছে। খুব খারাপ পথে চলাফেরা শুরু করছে। স্পেনের একটা সুন্দর মেয়ের প্রতি সে আসক্ত হয়েছে। বুঝলেন নেই? সুন্দর একটা মেয়ের প্রতি কি হয়েছে? আসক্ত হয়েছে। এই মেয়ের বিবাহ করবে। মেয়ের বাবা বিবাহ দিতে কি না? রাজি না। তার সিদ্ধান্ত হইলে মেয়ের বিবাহ করবেই। বাবা বলে যে আমি দিবই না। শেষ পর্যন্ত মেয়ের বাবার এসে মারি ফেলেছে। এখন সে মার্ডার কেসের আসামি, হত্যা মামলার আসামি, খুনি। আসামি পক্ষের লোকজন মামলা দায়ের করছে কোথায়? বাপের আদালতে। মোহাম্মদ বিন আলী প্রধান বিচারপতি ওনার আদালতে কি করছে? মামলা দায়ের করছে। ছেলের বিচার বাপে করবে। এখন তো বাবা জজ চিফ জাস্টিস মোহাম্মদ বিন আলী এই মামলা তদন্ত করে দেখলেন সত্যিকার অর্থে ছেলে কি দোষী, অপরাধী, ছেলে খুনি। একদিন তিনি রায়ের জন্য ধার্য করলেন যে অমুক দিন এই মামলার নিষ্পত্তি হবে, অমুক দিন এই মামলার কি হবে? রায় হবে। জনাকীর্ণ আদালত। ওই দিন শতে শতে মানুষ আদালতে উপস্থিত। আজকেই দেখা যাবে
মোহাম্মদ বিন আলী কি বিচার মোহাম্মদ বিন আলী এজলাসে উপস্থিত হয়ে গেছেন, সাক্ষী শুনানি সবকিছু শেষ, সব রকমের তদন্ত শেষ, ফয়সালা দিবেন আজকা। এজলাসে বসে তিনি ফয়সালা দিতেছেন, সবকিছু তদন্ত করে প্রমাণ হলো আমার এই ছেলে খুনি মার্ডার কেসের আসামি। ইসলামের মধ্যে আছে কেউ খুন করলে তাকে কি করতে হবে? খুন করতে হবে। ওয়াকাতাবনা আলাইহিম ফিহা আন্নান নাফসা বিন-নাফস ওয়াল আইনা বিল-আইন ওয়াল আনফা বিল-আনফি ওয়াল উযুনা বিল-উযুনি ওয়াস-সিন্না বিস-সিন্নি ওয়াল জুরুহা কিসাস। খুনের বদলা খুন, রক্তের বদলা রক্ত, এটা ইসলামের আইন, ইসলামের বিধান। খুন করেছে সে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছে, সুতরাং তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করতে হবে। মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়ে দিছে। কথা বুঝেননি? কার বিরুদ্ধে কে রায় দিছে? ছেলের বিরুদ্ধে বাপ মোহাম্মদ বিন আলী, মোহাম্মদ বিন আলী বাপ ছেলের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে দিছে। এই হলো ইসলামী আদালত, এই হলো আমাদের ইতিহাস। আমাদের প্রিয় নবী, বিশ্ব নবী, আখির নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, চুরির দায়ে যদি আমার মেয়ে ফাতেমা চুরির অপরাধী হয়, তাহলে আমি তার হাত কাটতে দ্বিধা করব না। চুরি করলে ইসলামের বিধান হলো কি করা? হাত কাটা। ওয়াস-সারিকু ওয়াস-সারিকাতু ফাকতাউ আইদিয়াহুমা, কোনো স্বজনপ্রীতি চলবে না। আমার মেয়ে ফাতেমা যদি চুরির অপরাধী হয়, চুরিতে যদি ধরা পড়ে, যদি চুরি কার্যে ধরা পড়ে, তাহলে এই সাজা, এই বিধান কার্যকরী করতে আমি একটু দ্বিধা করব না। ও ভাই, এখন কি চলছে? আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওয়াইদা আকামতুম বাইনান নাস আন তাহকুমু বিল আদল। ও বিচারপতি, ও বিচারক, বিচার করো তো ইনসাফের সাথে করো, স্বজনপ্রীতি করিও না, দলীয়করণ করিও না। দলের লোক হইলে মাফ করে দিবা, নিজের লোক হইলে মাফ করে দিবা। এটা যেন কোনোভাবে হইতে পারে না। সুবিচার, এটা হলো আমানত। বিচারপতির কাছে সুবিচার, এটা কি? আমানত। মানে বন্দার আমানত আছে। বন্দার কি আছে? আল্লাহর আমানত আছে, বন্দার আমানত আছে, মাখলুকের আমানত আছে। কোন মাখলুক আমার দ্বারা কষ্ট পাইতে পারিবে না। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শাসনকালে এমন একটা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এরপর হযরত ওমর চিন্তিত, না জানি কোন সমস্যা হচ্ছে, কোন ত্রুটি হচ্ছে। হযরত ওমর বলেন, আমার শাসনকালে সুদূর ফোরাত নদীর তীরে একটা কুকুর যদি না খাইয়া মরে, তাহলে আমি ওমরকে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হওয়া লাগবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কত পেরেশান, অথচ ওনার ব্যাপারে জান্নাতের সার্টিফিকেট চলে আসছে, দুনিয়াতে থাকতে জান্নাতের সার্টিফিকেট চলে আসছে। ওমর জান্নাত, ওমর কি জান্নাতি, ওমর জান্নাতি। এরপরও কত ভয়, কত চিন্তা, কত টেনশন। একটা কুকুর না খাইয়া মরবে, এটা হইতে পারবে না। মাখলুকের প্রতি কত ইনসাফ, আল্লাহর মাখলুকের প্রতি কত দরদ আর মহব্বত, কত ভালোবাসা। মানুষ তো দূরের কথা, সাধারণ প্রাণী, তাদের প্রতি পর্যন্ত কত ভালোবাসা ছিল, কত মায়া আর মহব্বত ছিল। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করছেন। তার শাসন দেখে বিশ্ব হতবাক। ভারতের বিধানসভায় একবার ইন্দিরা গান্ধী বলছিলেন, মন্ত্রিসভায়, বিধানসভায়, তোমরা যদি সুখী সমৃদ্ধশালী একটা রাষ্ট্র গঠন করতে চাও, তাহলে খলিফা আবু বকর ওমরের জীবন আদর্শকে ফলো করো। তারা কিভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে দেখো, সেখান থেকে শিক্ষা হাসিল করো। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলো, মাননীয় মন্ত্রী, উদাহরণ দেওয়ার জন্য আর কাউরে পাইলেন না, আপনি দুজন মুসলমানকে দিয়ে উদাহরণ দিলেন, ব্যাপারটা কি? ইন্দিরা গান্ধী বলতেছে, আমি বহুত লেখাপড়া করেছি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপরে আমার গবেষণা আছে, লেখাপড়া আছে, দুনিয়ার শাসক বর্গ সম্পর্কে আমার ব্যাপক আইডিয়া আছে। আমি পড়তে সে আপনার লন্ডনের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পর্যন্ত আমি লেখাপড়া করেছি। আমার গবেষণার কোনো অভাব নাই।
নাই। আমি দেখেছি বিশ্বে সফল রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে অন্যতম হলেন খলিফা আবু বকর ওমর। তাদের শাসনকাল ছিল অন্যতম সেরা এক শাসন যুগ, শাসনকাল। তোমরা যদি সুখী সমৃদ্ধশালী অর্থনৈতিক স্বনির্ভর একটা রাষ্ট্র গঠন করতে চাও, সুবিচার আর ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে চাও, তাহলে খলিফা আবু বকর আর ওমরের জীবন আদর্শকে অনুসরণ করো। আমরা তাদের উত্তরসূরি, আমরা তাদের উত্তরসূরি। কি দেখতেছি আমরা? শান্তি খুঁজতেছি। কি ভাই, শান্তি কি এত সহজ? শান্তির কাজ তো করতে হবে। আল্লাহর হাবিব ইরশাদ করেন, ইদা ফাআলাত উম্মতি 15 খাসলাতান ফাকাদ হাল্লা বিহাল বালা। এই হাদিসটা আমি পড়ছিলাম ভূমিকাতে। হাদিসের শুধু অর্থ বলবো, ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় নাই। একটু শুনবেন তো ইনশাআল্লাহ। 22 মিনিট পরে নির্ধারিত সময় আজান হয়ে যাবে, জমাত হবে। এরপরে ওলামায়ে কেরাম ধারাবাহিক বয়ান করবেন, শুনবেন আপনারা। আমি তো আপনাদের সামনে বেশি সময় কথা বলতে চাইলেও আর সম্ভব হবে না। এই হাদিসটা একটু শুনেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস, বিভিন্ন হাদিসের কিতাবে হাদিসটা আসছে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর হাবিব ইরশাদ করেন, ইদা ফাআলাত উম্মতি 15 খাসলাতান ফাকাদ হাল্লা বিহাল বালা। আজকে আমরা মুসিবতের মধ্যে আছি, বিভিন্ন রকমের মুসিবতের শিকার। সারা দুনিয়াব্যাপী করোনার মুসিবত চলছে, এখনো শেষ হয় নাই। ঠিক ঠিকই এটা নিয়ে সারা দুনিয়াতে পেরেশানি চলছে, বিভিন্ন রূপ ধারণ করতেছে। এটার ওষুধ বাইর হয়েছে, ভ্যাকসিন বাইর হয়েছে, মেডিসিন বাইর হয়েছে, এটা দিয়েও কাজ হইতেছে না। ভ্যাকসিন ব্যবহার করতে চাইও দেখা যায় কারো কারোর জন্য কি বিপদ হইতেছে, মুসিবত হইতেছে। কেমন একটা পেরেশানি। মুহতারাম হাজিরিন, সারা দুনিয়াতে অশান্তি অস্থিরতা দেখতেছি, আমরা লক্ষ্য করতেছি। এর কারণ কি? এর কি কারণ? এর অন্যতম কারণ হলো গুনাহ। অন্যতম কারণ কি? গুনাহ। গুনাহ যত বেশি হবে, পেরেশানিও তত বেশি হবে। গুনাহ যত বেশি হবে, আল্লাহর জমিনে যত নাফরমানি হবে, আল্লাহর জমিনে যত জুলুম অত্যাচার হবে, যত খুন খারাপি হবে, যত জিনা ব্যভিচার হবে, তত বেশি আল্লাহর পক্ষ থেকে এইভাবে বালা মুসিবত নাজিল হতে থাকবে। আল্লাহর হাবিব ইরশাদ করেন, ইদা ফাআলাত উম্মতি 15 খাসলাতান ফাকাদ হাল্লা বিহাল বালা। যখন আমার উম্মত 15 রকমের কাজ করবে, 15টা কাজ করবে, তখন তাদের উপরে আসমান থেকে বালা মুসিবত নাজিল হবে। কয়টা কাজ বলেন না? কয়টা? 15 প্রকারের কাজ যখন জমিনে দেখা দিবে, তখন আসমান থেকে বৃষ্টির মতো মুসিবত নাজিল হতে থাকবে। 1 নম্বর, ইদা কানাল মাগনামু দুয়ালা। ইদা কানাল মাগনামু দুয়ালা, যখন গনিমতের মাল রাষ্ট্রীয় মাল এক সমান হয়ে যাবে, রাষ্ট্রীয় মাল গনিমতের মালের মতো ব্যবহার চলবে। রাষ্ট্রীয় মাল, রাষ্ট্রীয় সম্পদে গনিমতের সম্পদ মনে করি মানুষ কিনবে, বুক ব্যবহার করবে, জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করবে। চলে নাকি? গরিব দুঃখীর সম্পদ, জনগণের সম্পদ, জনগণের বাজেট দেখা যায় চোরারা খাইয়া লাগে। কথা খাই দেখি। আল্লাহু আকবার। দেশের সম্পদ, দশের সম্পদ যখন রুটি পাটি খাইব, জনগণের জন্য যে বাজেট, এই বাজেট যখন চোরারা খাইব, দুর্নীতিবাজরা কি খাইব, ঘুষখোরেরা খাইব, খাইতে থাকবো, তখন হাল্লা বিহাল বালা, আসমান থেকে বিপদ মুসিবত নাজিল হতে থাকবে। 1 নম্বর, ব্যাখ্যা দিতে পারতাম না, সময় কম, নোটিশ আসি গেছে, সময় কম। তাহলে কয় নম্বর বলছি? যখন রাষ্ট্রীয় সম্পদ কি হইব? গনিমতের মাল হইব। না, গনিমতের মাল বুঝেন না? যুদ্ধলব্ধ মাল, রাষ্ট্রীয় মাল যখন গনিমতের মালের মতো ব্যবহার শুরু হবে। ইদা কানাল মাগনামু দুয়ালা ওয়া ইদা কানাতিল আমানাতু মাগনামা। আমানত যখন গনিমত হবে, আমানতের মাল গনিমতের মালের মতো ব্যবহার করবে। একজনের কাছে একজনের টাকা আমানত রাখছে, নিজের টাকার মতো খাইয়ে নিছে, তখন না চেয়ারম্যানের কাছে, মেম্বারের কাছে, সালিশের কাছে মাঝে কি রায়? টাকা আমানত রায়। কদিন পরে শেষ, নিজের টাকার মতো কি শেষ, খাইয়ে নিছে। এরকম হয় নাকি? আল্লাহু আকবার। ইযা কানাতিল আমানাতু মাগনামা। একজনের ঘরের মধ্যে তরকারি পাঠাইছে। কি পাঠাইছে? তরকারি পাঠাইছে। পার্শ্ববর্তী ঘরে তরকারি পাঠাইছে। এটা উচিত নিয়ম, হাদিসের মধ্যে আছে, রাওয়ায়াতের মধ্যে এগুলো আছে।
আপনি বিভিন্ন আইটেমের খানা পাকাইছেন, আপনার পার্শ্ববর্তী ঘরওয়ালা গরিব মানুষ বেচারা এক আইটেম জুটাইতে কি হইতেছে, কষ্ট হইতেছে, আপনি একটু তরকারি তার জন্য পাঠাইতেন। আপনার পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী তার ঘরে চাউল নাই, কিছু পাঠাই দেন ওখানে। আপনার ঘরে এক বস্তা আলু আছে, ওর ঘরে 1 কেজিও নাই, কথা কর না, ওখানে একটু পাঠাই দেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা একটু খেয়াল করি, আমি একটু খেয়াল করার চেষ্টা করি, আমার প্রতিবেশীর দিকে খেয়াল করি, গরিব দুঃখী কে কে আছে, কার কি অবস্থা, এগুলো একটু খোঁজ খবর নিই, কি ভাই, নিলে কি ফায়দা হয় না? কত ফায়দা, কত লাভ। এখন আপনি তরকারি পাঠাইছেন, সৌজন্যমূলক তরকারি পাঠাইছেন, সে তো তরকারির মালিক, কথা কন না। বাড়ির মালিক কে? বাড়ির গৃহস্থ না? এখন ওই বাটি সহ ওরা রাখি দিচ্ছে, কথা কন না। এখন বাটিটা এটা আমানত, বাটিটা কি এটা দিয়ে দিতেই, কথা কন না। আপনি খন্তা আনছেন, খন্তা, কোদাল আনছেন, কুড়াল আনছেন, জাল আনছেন, জাল মারবেন, কথা কন না। এগুলার মালিক আপনি না, এগুলো আপনার কাছে কি আমানত। কুড়াল আনছেন 2-4 ঘন্টার জন্য, কাজ শেষ পৌঁছায় দেন। খন্তা আনছেন, কাজ শেষ পৌঁছায় দেন, কথা বলেন না। এগুলা কি আমানত। মজলিসের কথা কি? আল মাজালিসু বিল আমানা, মজলিসের গোপন কথা কি? আমানত। এগুলা বাহিরে প্রচার করা কি যাবে না। ও ভাই, যারা চাকরি করে, এই চাকরিটা কি, এই চাকরির ডিউটি, এটা কি আমানত, কথা বুঝেন না? একজন আরেকজনের আন্ডারে চাকরি করতেছে, চাকরিটা আমানত, এটা হেফাজত করতে হবে। হুকুমত, মোলাজামাত, এগুলো আমানত। কত কথা আছে এখানে। এখন আল্লাহর হাবিব কি বলতেছেন? ওয়াইদা কানাতিল আমানাতু মাগনামা, যখন আমানত কি হবে, গনিমত হবে। আমানত গনিমত হবে। এর অর্থ কি? আমানতে খেয়ানত হবে। আমানতের মাথায় গেলে খাইয়েছি, তরকারিও শেষ, বাড়িও কি, বাড়িও শেষ। কি ভাই, খেয়ানত হয়েছেনি? ওই বেচারা উপকার করছে, তরকারি পাঠাইছে, আপনি তরকারির মালিক, আর গৃহস্থ বাড়ির মালিক। বাড়িটা যত সময় পৌঁছাইয়া দেন, ওয়াইদা কানাতিল আমানাতু মাগনামা। আপনারা হয়তো একটু আশ্চর্য বোধ করতেছেন, কি রে, এমন কথা তো আর কেউ কয় না, হুজুর এগুলা কি কইতে আছে, কথা কন না। এগুলো তো দরকারি কথা, সমাজের সমস্যাগুলো আসেনি। একজনে খন্তা আনছে, ওই বেচারা খন্তা টোকাইতে শেষ, কুড়াল আনছে, দাও আনছে, ওইটা টোকাইতে শেষ, আপনি আনছেন পৌঁছায় দেন, কথা কন না। কত সমস্যা। ওয়াইদা কানাতিল আমানাতু মাগনামা ওয়াজ যাকাতু মাগরামা। 3 নম্বর, তাড়াতাড়ি নম্বরগুলো শেষ করতে, শুনেন, একটু শুনেন। আমরা বিপদে কেন, মুসিবতে কেন, আল্লাহর হাবিব মুসিবতের কারণগুলো ধরাইয়া দিতেছেন। যখন রাষ্ট্রীয় সম্পদ গনিমতের মতো ব্যবহার হয়, আমানতে যখন খেয়ানত হয়, তখন বিপদ আর মুসিবত শুরু হয়। ওয়াজ যাকাতু মাগরামা। 3 নম্বর, কেউ যদি যাকাতকে জরিমানা মনে করে, যাকাতরে কি মনে করে? জরিমানা। কি ভাই, জাকাত কি জরিমানা নেই না? জাকাত গরিবের হক, কারণ জাকাত গরিবের হক, জাকাত ফিতরা গরিবের হক, এটা গরিবকে দিয়ে দিতই। ধনীর ধন, এটা তো ধনীর না, এটা কার? ধন সম্পদের মালিক যিনি হয়েছেন, এটার প্রকৃত মালিক কে? আল্লাহ। এটার মধ্যে আল্লাহ গরিবের হক রাখি দিয়েছেন। ধনীর ধনে আল্লাহ গরিবের হক কি রাখি দিয়েছেন। ওয়া ফি আমওয়ালিহিম হাক্কুল লিসাইলি ওয়াল মাহরুম। যখন যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে, তখন আসমান থেকে বিপদ মুসিবত নাজিল হবে। কয় নম্বর গেল? 3 নম্বর। ওয়া তা'রাজুলু যাওজাতাহু, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর কথা মতো চলতে থাকবে, স্ত্রী যেমনে কয়, স্ত্রীর কথায় উঠে, মা বাবার কথার দাঁত দাঁড়ায় না, বউ যেমনে কয় সঠিক কইলো বোর কথা, ঠিক কইলো কি বোর কথাই শুধু শুনে। ও ভাই, বোর কথাও শুনবেন। আপনার স্ত্রী আপনাকে যদি ভালো পরামর্শ দেয়, সংসারের উন্নতির কথা বলে, কথা বলেন না, তাহলে সেটা তো আপনি শুনবেন। কিন্তু বউর সব কথা শোনা যাবে না। যেমন আপনার বউ যদি আপনাকে বলে চলো একটু সিনেমা হলে যাও, সেটাও কি আপনি শুনতেই বলি? আপনার বউ যদি বলে চলো আর কি মার্কেটে যাবো,
আজকে বাজার করবো দুজনে মিলি, কথা কন না। এখন বউরে বুঝাইয়া দেন, তুমি যদি মার্কেটে যাও তাহলে কত মানুষের নজর তোমার প্রতি পড়বে, তোমার পর্দা নষ্ট হবে, কথা কন না। বুঝাইয়া দাও, তুমি ঘরে থাকো, পর্দার মধ্যে থাকো। তাহলে যেটা অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রত্যাশিত, যেটা অনুচিত, এরকম কথা বউর শুনতে হবে, এটা জরুরি নয়। এই ক্ষেত্রেও যদি স্বামী কেবল বউর কথাই শুনে, তাহলে এটা বিপদ আর মুসিবতের কারণ হবে। কথা বুঝে আসছে? আমরা ভিতরে একটা আলোচনা করি, বাইরে বন্ধু থাকবো। কয় নম্বর গেল? 3 নম্বর। হ্যাঁ, 4 নম্বর। ওয়াক্কা উম্মাহু, যখন কেউ মায়ের নাফরমানি করবে। কার? খেয়াল করতেছেন? যখন কেউ মায়ের নাফরমানি করবে, মায়ের অবাধ্য আচরণ করবে, মায়ের কথা শুনবে না। ওয়াক্কা উম্মাহু, কি ভাই, মা কত বড় দামি সম্পদ, মা কত বড় সম্পদ। আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের পরে মায়ের হক, কথা কন না। আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের পরে কার হক? মায়ের হক। ওয়াক্কা উম্মাহু, কেউ যদি মায়ের নাফরমানি করে, মায়ের অবাধ্য আচরণ করে, মার সাথে বেয়াদবি করে, তাহলে বিপদ নাজিল হইব। আসমান তো কি নাজিল হইব? বিপদ নাজিল হইব। অবাররা সাদিকাহু, দোস্তের সাথে ভালো ব্যবহার। ওয়াজাফা আবাহু, বাপের সাথে খারাপ ব্যবহার। বন্ধু বান্ধবের সাথে খুব সুন্দর আচরণ, বন্ধুদের সাথে খুব সুন্দর আচরণ, কিন্তু বাপের সাথে খারাপ আচরণ, বেয়াদবি। বাপের সাথে বেয়াদবি করে, বুঝেন নি? সিরিয়াল করছেন নি? আচ্ছা সিরিয়াল থাক, কথা শুনেন, কাল সিরিয়াল থাক। ওয়ারতাফাতিল আসওয়াতু ফিল মাসাজিদ, মসজিদের মধ্যে যখন শোরগোল হবে, চিল্লাপাল্লা হবে, হইচই হবে, হয় নাকি? আপনাদের মসজিদে হয় না? শুক্রবারে একটু বেশি হয়। কেন? বিস্কুটের বোলটা চিন্নি মিন্নি আইলে খুব ঝামেলা হয়। কি কর? দরকার নাই, মসজিদে গুলো নিয়েন না। না নিয়েও তো এলাকায় যাওয়া যায় না, মসজিদও না নিয়েও কি এলাকায় যাওয়া যায়। আর যদি নেন তাহলে খুব খুব সতর্কতার সাথে দিয়ে দিতে। কোনো হইচই, কোনো হট্টগোল, কোনো চিল্লাপাল্লা যেন মসজিদে মসজিদে শোরগোল হওয়া, চিল্লাপাল্লা হওয়া, এটাও বিপদ মুসিবতের একটা কি কারণ। ওয়ারতাফাতিল আসওয়াতু ফিল মাসাজিদ, মসজিদের মধ্যে চিল্লাপাল্লা হওয়া, এটাও বিপদের কারণ, মুসিবতের কারণ। ওয়াকানা যাঈমাল কওমি আরজালুহুম, সমাজের মধ্যে নিকৃষ্ট মানুষগুলা সমাজের দায়িত্বশীল হবে, নেতা হবে। নিকৃষ্ট মানুষগুলা কি হবে? নেতা হবে, জনপ্রতিনিধি হবে। হইতেছে নাকি? কি ভাই, চলে নাকি? ভালো মানুষগুলা দূরে দূরে, আজে বাজে খারাপ স্বভাবের মানুষ, চরিত্রহীন, মদুড়ি, জুয়াড়ি, সাদাবাজ, মস্তান, কথা কন না, এরকম মানুষগুলা ক্ষমতার মধ্যে যখন আসবে, আল্লাহ বিহাল বালা, আসমান তো শুধু বিপদ মুসিবত নাজিল হবে। এই প্রসঙ্গে অনেক কথা নাইনি, অনেক দৃষ্টান্ত আসেনি, বলার দরকার নাই, থাক। ওয়াকানা যাঈমাল কওমি আরজালুহুম ওয়া উকরিমার রাজুলু মুখাফাতা শাররিহি, যখন মানুষকে সম্মান করা হবে তার বিপদের ভয়ে, অনিষ্টতার ভয়ে। যখন কোনো মানুষকে সম্মান করা হবে তার বিপদের ভয়ে। একজন আরেকজনকে সালাম দিতে আছে, এই সালামের অর্থ কি? ভাই আমিনও, কথা কর না। এরকম চোর ডাকাত দেখলে, সন্ত্রাসী খুনি দেখলে, মাস্তান দেখলে অনেক দূরত্বন কি দেয়? যখন এই পরিস্থিতি হবে, যখন পরিবেশের অবস্থা এমন হবে, আল্লাহ বিহাল বালা, আসমান তো কেবল বিপদ মুসিবত কি ভাই চলছে নাকি? এরকম খারাপ লোক, আজে বাজে লোক, এরাই এখন দেখা যায় সমাজের প্রভাবশালী হইতেছে। মানুষ এদের ভয়ে এদেরকে হুজুর হুজুর করতেছে, সালাম দিতে আছে, কথা কর না। যখন মদ পান বেড়ে যাবে, যখন মদ পান বেড়ে যাবে, কি ভাই মদ চলছে নাকি? মদড়িরা কি পরিমাণ মদের কাজ কারবার করতে আছে, কয়টা ধরা পড়তেছে। ওয়াশুরিবাতিল খামর ওয়া লুবিসাল হারির, পাতলামিহীন কাপড় যখন ব্যবহার করা হবে, বিশেষ করে মা বোনেরা যখন একেবারে সিমসাম পোশাক পরবে, আটোসাটো পোশাক পরবে, একেবারে পাতলা কাপড় পরে যখন রাস্তাঘাটে বাইর হবে, বেফরদায় যখন চলাচল শুরু করবে, আল্লাহ বিহাল বালা, আসমান থেকে বিপদ মুসিবত নাজিল হতে থাকবে।
কি ভাই এরকম পাতলা মিহিন পোশাক পরে বাহির হয় নাকি? আপনাদের সমাজে না, এটা অন্য জায়গায়। ওয়ালুবিসাল হারির ওয়াতুহিদাতিল কায়নাত ওয়াল মাআজিফ, যখন কায়নাত বেড়ে যাবে, গানেওয়ালি গান বাজনাওয়ালি মহিলা গায়িকা নায়িকা বেড়ে যাবে, গান বাজনার সরঞ্জামাদি বেড়ে যাবে, পারছে কিনা? মোবাইল গানের হাতিয়ার, কথা কন না। এক একটা মোবাইল মানে এক একটা সিনেমা, এক একটা টাচ মোবাইল মানে এক একটা কি সিনেমা। সিনেমা হল সব বন্ধ হয়ে গেছে, কথা কন না। সিনেমা হল কি? সিনেমা হলের দরকার নাই, এখন সিনেমা হাতে হাতে চলে আসে। এই গান বাজনা অশ্লীলতা বেহায়াই এগুলা দেখতে 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 এখন দিল দিমাগ সব নষ্ট হয়ে গেছে। ওয়াতুহিরাতিল কায়নাত ওয়াল মাআজিফ, যখন গায়িকা নায়িকা বেড়ে যাবে, গান বাজনা বেড়ে যাবে, গানের সরঞ্জামাদি বেড়ে যাবে। কতগুলা বললাম, সিরিয়াল তো শেষ, কথা কম না। 15টা, মোট কয়টা সিরিয়াল দিলে কয়টা হইব? 15টা হবে। 15 নম্বর, ওয়ালানা আখিরু হাযিহিল উম্মতি আউওয়ালাহা, উম্মতের শেষ জমানার লোকগুলা যখন পূর্ববর্তী লোকগুলারে গালিগালাজ করবে, অথর্ব মূর্খ বলবে, যেরকম এখনকার সময় কিছু মানুষ দেখা যায় এনে আসবে, কথা কম না। আমিন ছিলে এখন এরা কত বড় কুন্ডি, কি বুঝা বুঝে, কথা কম না। ইমামরা, আগের ইমামরা কিছু বুঝে না। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফি, মালিক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ওনারা কি সব বোকা ছিল নাকি? আগের হুজুররা সব বোকা নাকি? ও ভাই এখনকার হুজুররা কিছু বুঝে না। না, এখন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সাহেব উনি কিছু হাদিস চর্চা করে উনি বড় মুহাদ্দিস হয়ে গেছে। এখন আগের আল্লাহরা সব ভুল করে গেছে নাকি? শত শত বছর মানুষ একটা নিয়ম নীতির উপরে আমল করে গেছে, এটার কি কোনো দলিল নাই? এটার কোনো সুবুত নাই? এটার কোনো হুজ্জত নাই? এটার কি কোনো প্রমাণাদি নাই? কিতাব মতো কি ওনারা আমল করেন নাই? এই যে বড় বড় শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক সাহেব 50 বছরের উপরে উনি হাদিস পড়াইছেন, এভাবে তিনি যুগ কি যুগ বুখারী শরীফ পড়াইছেন। উনি যদি এখানে হাত বাঁধতে পারে তাহলে তুমি কি? উনি যদি আস্তে আমিন কইতে পারে, হাদিস পড়াইতে পড়াইতে কবরে গেছে, উনি যদি আস্তে আমিন কয় তাহলে তোমার জোরে বলার দরকারটা কি? জোরে বলি তুমি মসজিদের মধ্যে হইসই লাগাই দিয়েছো, ঘটনা কি? কথা কন না, মনে কষ্ট হয়েছে না? এই আরেকটা নতুন ফিতনা আর কি শুরু হলো। ওয়ালানা আখিরু হাযিহিল উম্মতি আউওয়ালাহা, উম্মতের পরবর্তী যুগের লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদেরকে যখন গালিগালাজ করবে, মূর্খ আর অথর্ব বলতে থাকবে, তখন আসমান থেকে বিপদ মুসিবত নাজিল হবে। সময় শেষ হয়ে গেছে, আর তো বলতে পারলাম না। আয়াতের ব্যাখ্যা আমি সামান্য কিছু বলছি, হাদিসেরও সামান্য কিছু বলছি, সব হয়ে গেছে। কত কথা বলবো বলেন তো, কথা তো শেষ হয় না, অনেক কথা অনেক কথা। যাই হোক, আপনারা মহব্বত রাখেন। আজকে আমার অন্য জায়গায় প্রোগ্রাম ছিল, যেই দিন এখানের প্রোগ্রাম কনফার্ম করছি ওই দিন বিকেলে আবার আরেকটা প্রোগ্রাম আসছে আমার পার্শ্ববর্তী এলাকার থেকে। ওরা খুব চাইছিল আন্তরিক ভাবে, আপনারা যে সময় চাইছেন ওনারা ওই সময় চাইছে। এখন সময়টা এট এ টাইম হয়ে গেলে তার কিছু করার থাকে না। ওনারা অনেক আন্তরিক ভাবে চাইছিলেন, কোনোভাবেই আপনাদের কারণে, যেহেতু আপনাদের হক বেশি, আপনারা সব সময় বেশি মহব্বত রাখেন। আর এখানে তো আলহামদুলিল্লাহ কয়েক বছর থেকে আমার প্রোগ্রাম চলে আসছে। তা আপনাদের এই ভালোবাসা, হৃদ্যতা, মহব্বতের কারণে আমি এই সময় আমার অন্যান্য বছরও এই প্রোগ্রামের সাথে অন্য প্রোগ্রাম অনেক সময় মিলে যায়, কিন্তু আমি চেষ্টা করি আপনাদের প্রোগ্রামটা ধরে রাখার জন্য। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে কবুল করেন, এই এলাকাবাসীকে আল্লাহ কবুল করেন, এই মাহফিলকে কবুল করেন। যাদের উদ্যোগে, যাদের চেষ্টা মেহনতে এই মাহফিলের ইন্তজাম হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আজরে আজিম, ভরপুর সওয়াব আর প্রতিদান দান করেন। এই মাহফিলের উসিলে আল্লাহ এলাকার সবাই হেদায়েতের ফয়সালা করেন। মাহফিলের উসিলে এলাকার সকল মুর্দেগানদেরকে আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেন। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।